त्याचाच एक प्रकार म्हणून या वर्षीपासून 24 या शैक्षणिक वर्षाला नाव दिलं. आणि कलिका म्हणजे जे अभ्यास आहे, पाठ्यपुस्तक आहे, मुलाच्या जीवनाला लागणाऱ्या रोजच्या जीवनातल्या अडचणीला किंवा दुसऱ्या प्रसंगाला समोर जाण्यासाठी मुलगा सामर्थ्यवान होणं आणि आपल्या नेहमी गरजा पुढे नेत जाणं हे एक सामान्य कार्यक्रम. तसंच मग यासाठी सरकारनं अनेक भरपूर योजना आखलेल्या आहेत. त्यामध्ये समग्र शिक्षण कर्नाटक योजना ही एक आपल्याकडे योजना आहे. या योजनेमध्ये शाळेचं संपूर्ण लेखाजोखा 4 दिवस येऊन ठिकाणी मोठा किंवा गट येतो आणि त्या गटमधून शाळेचा संपूर्ण लेखाजोखा प्रगती या सर्व गोष्टींचा अभ्यास केला जातो. त्यामध्ये साधारण वनस्पती म्हणजे बागपासून आपल्या शौचालयापासून शाळेच्या येणाऱ्या ज्या योजना आहेत त्या योग्य पद्धती नाही किंवा त्या व्यवस्थित आहेत का नाही त्याचा सर्वांचा अभ्यास करून शाळेमध्ये महालेख किंवा शाळेच्या वतीने त्याच्यावरती एक प्रबंध सादर केलं होतं, जेणेकरून सरकारला पुढची योजना आखण्यासाठी मदत होते. अशा या योजनेचा गेले 4 दिवसापासून म्हणजे मागच्या शनिवारपासून आजपर्यंत आमच्या शाळेचं महालेखा प्रबंध होत होतं. आज त्याचा 7वा आणि शेवटचा दिवस आहे. यासाठी सर्व पालकांना आम्ही तुम्हाला तातडीने बोलवलं. दर शनिवारचं बोलवतो 4थ्या शनिवारी, पण हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी तुम्हाला सर्वांना बोलवलेलं आहे. यासाठी तुम्हा सर्वांचं आमच्या शाळेच्या वतीनं मनपूर्वक तुमचं सर्वांचं स्वागत. यानंतर आपण पुढचा कार्यक्रमाकडे वळत आहे आणि तो कार्यक्रम म्हणजे कोणत्याही कार्यक्रमाला आपल्याला ईश्वराला सोडून चालता येईल, कारण ईश्वर ही आपली संकल्पना आहे आणि ही संकल्पना अत्यंत गरजेची आहे. जी नैतिक मूल्य पाळली जातात ह्या संकल्पनांकडून आम्ही पुढे येतोय. त्यासाठी ह्या ईश्वराचं आठवण करण्यासाठी आपण आमच्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांना विनंती करतो त्यांनी ईश स्वामी सादर केला. स्टार्ट. सुंदर विश्व साजरा केल्याबद्दल. यानंतर कोणतीही सभा होते या सभेला एक अध्यक्षाची निवड असते
अध्यक्ष निवड असते आणि यासाठी मी आमच्या गावच्या प्रतिष्ठित नागरिक पालक आहे ते म्हणजे संभाजी यल्लप्पा गिरमल. गारे गारे सा सा रे गा पग मग रे नी सा रे गारे गारे सा ऐसा पावन सुहावन समय आज है आए अतिथियों में सरताज है देव की भांति पूजन करे आज हम स्वागतम 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 सारे गा पग मग रे नी सारे गरे गरे सा सारे गा पग मग रे नी सारे गरे गरे सा मन की बगिया से हमने कलिया चुनी श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी मन की बगिया से हमने कलिया चुनी श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी करते हैं हल्पी सुमन आज हम स्वागतम 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 सारे गा पग मग रे नी सारे गरे गरे सा सारे गा पग मग रे नी सारे गरे गरे सा धन्यवाद. विद्यार्थ्यांनी सादर केलं. यानंतर पुढील कार्यक्रम पुढे नेतं आपण पुढच्या कार्यक्रमामध्ये आलेल्या मानवांचा सत्कार हा कार्यक्रम होत आहे. तसंच हे कार्यक्रम चालत असताना आमच्या काही कार्यक्रमामध्ये थोडासा किंचित बदल करता येतो, कारण इकडे तिकडे सर्व काही गडबडचा कार्यक्रम असतो. थोडासा कार्यक्रमामध्ये किंचित थोडासा बदल करतो, कारण आमचे जे कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे किंवा या कार्यक्रमाचे मुख्य जे आहे त्यांना अत्यंत अर्जंट काम आल्या कारणाने त्याचा थोडासा आपण सत्कार करूया आणि त्यांना इथून आमच्या कार्यक्रमाचा मोकळीक देऊया. तसंच हा कार्यक्रम चालता आमच्या समूह केंद्र संपन्नचे व्यक्ती श्री यशवाय कुरकर यांचं सुद्धा इथं प्रचारण झालेलं आहे. त्यांचं सुद्धा आपण जोरदार टाळ्या सांगतो. त्यांचा सत्कार आमच्या शाळेत त्यानंतर पुढे सत्कार चालू आहे. सत्कार कार्यक्रम त्यानंतर हा कार्यक्रमामध्ये पुढचा कार्यक्रम म्हणजे
फोटो सरस्वती फोटो पूजन सर्व मान्यवरांनी मिळून करायचं आहे. सर्वांनी त्याला साथ द्यायची आहे. आपण सर्व एसडीएमसी सदस्य पालक वर्ग व आमचे सीआरपी सर्वांनी मिळून हा कार्यक्रम पार पाडायचा सर्वांना विनंती आहे.
सरस्वती पूजन कार्यक्रम करून आमच्या कार्यक्रमाला शोभा आणलेले सर्व व्यक्तींना खूप खूप धन्यवाद. तसंच सीआरपीने नारळ फोडून सरस्वतीला प्रसन्न केलं त्यांना सुद्धा खूप खूप धन्यवाद. इथं संपन्न झालेला आहे त्याचा तसंच सत्कार कार्यक्रम आता पुढे कार्यरत बरोबर होते पण काही त्यांना काम असल्या कारणाने ते इथून रजा घेऊन गेलेले आहे. तर मणिवार सर यांच्या टीममधून जे इतर सभासद आलेले होते ते म्हणजे रायप्पा पाटील व मंजू सर. रायप्पा पाटील यांचं स्वागत आमच्या एसडीएफसीचे श्री अनिल चौगले त्यांना गुलाब पुष्प करवण्यात आले. तर इथं मंजू सर जे उद्याचं काम करायला त्यांनी तात्पुरतं कोणाकडे ते द्यावं आणि इथं पुढे गुलाब पुष्प घेण्यासाठी यावं. त्यांचं स्वागत आमच्या शाळेच्या एसडीएफसी सदस्य तानाजी कलगावकर त्यांना गुलाब पुष्प करवण्यात आलं. तसंच हे महत्वाचं घटक असल्याप्रमाणे त्याचं स्वागत करणं अत्यंत गरजेचं होतं. तसंच या कार्यक्रमाला अध्यक्ष लागलेले श्री संभाजी लंपा गोपाल यांचं स्वागत आमच्या शाळेचे शिक्षक त्यांना गुलाब पुष्प करण्यात आलं. तसंच एसडीएफसीचे अध्यक्ष दीपक जाधव यांचं स्वागत आमच्या शाळेचे शिक्षक पगार सर त्यांना गुलाब पुष्प करवण्यात आलं. धन्यवाद सगळ्यांना. तसंच आमच्या समूह संपन्न केंद्राचे आमचे सर्वांचे आवडते सीआरपी श्री यशवाई कुरकर यांचं स्वागत आमच्या सर्व शिक्षक वृंदाने त्यांना देऊन व आमच्या पगार सरांनी त्यांना करवण्यात आले. श्री कुरकर सर होते मंडळाच्या गाईडलाईन प्रमाणे हा कार्यक्रम इथं पुढे जात आहे. सर्वांचं आम्ही आमच्या शब्दांच्या सुंदराने सर्व उपस्थितांचं आपण शब्द सुंदराने मी तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो. यानंतर पुढील कार्यक्रम म्हणजे आपला राज्याचं वैभव राज्याचे गीत जे नाडगीत म्हणून आहे ते नाडगीताने पुढे हा कार्यक्रम पुढे चालला. त्यासाठी सर्वांनी उभं राहायची कृपा करावी. क्लास 7 क्लास 20 क्लास 14 मिनी सॉन्ग याच्यावर आपल्याला जायचं करवायला ना पुढे ना मागे.
श्वास विश्राम आणि बसून घ्यायची कृपा करावी. यानंतर नाटक कार्यक्रम इथं संपन्न झालेला आहे. धन्यवाद पुन्हा एकदा सर्वांना. यानंतर या कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकसाठी आमच्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांना मी त्या मंचावर त्यांना आमंत्रित करतो. त्यांनी मार्गदर्शन करून हा कार्यक्रम पुढे नेण्यात आला. सर्वप्रथम सर्वांना नमस्कार. व्यासपीठावरील मान्यवर तसेच या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, आमचे एसडीएमसीचे अध्यक्ष, आमचे बाळेकुंडी क्लस्टरचे सीआरपी सर, तसेच एसडीएमसी सदस्य आणि पालकवर्ग आणि माझ्या विद्यार्थ्यांनो, हा समग्र शिक्षण कर्नाटक योजना असा परिशोधन शाळा सभा आज इथं भरवलेली आहे. या सभेचे कारण म्हणजे गेले 4 दिवस आमच्या शाळेमध्ये याच्यामधून तालुका पंचायत मधून दोघे जण येऊन काय केले, आमच्या शाळेमध्ये काय काय योजना राबवल्या आहेत आणि त्या योजना कशा अंमलात आणल्या गेल्या आहेत की नाही याचं त्यांनी शोधन केले. तसेच त्या फक्त शाळेतच केले नाही तर त्यांनी काय केले, प्रत्येक वर्गात सुद्धा त्यांनी मुलांना विचारले आणि मुलांना विचारून त्यांनी काय केले, पालकांच्या घरी सुद्धा भेटी दिली. मारुती गल्लीने आमची मुलं तिकडे जात असल्यामुळे आम्ही काय केलं, मारुती गल्ली आणि महात्मा फुले गल्ली या 2 गल्ल्यांमध्ये आमचे मराठी भाषिक जास्त असल्यामुळे आमची मुलं त्या 2 जे पर्यवेक्षक आले त्यांना घेऊन तिथे गेले आणि त्या पालकांच्या मध्ये सुद्धा त्यांनी तिथं काय केलेलं आहे, प्रत्येक घरातून त्यांनी फॉर्म भरलेला आहे आणि आमच्या शाळेमध्ये जे जे घडलं आहे, काय काय होत आहे याची सगळं त्यांनी परिशोधन करून तिथं काय केलेलं आहे, आम्हाला इथं सांगितलेलं आहे. ते सगळं आज तुमच्यासमोर तुम्ही वाचून दाखवणार आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला काहीतरी त्रुटी आणि काहीतरी भासलं तर त्या तुम्ही काय करू शकता, इथे चर्चा करू शकता. असा याचा काय उद्देश आहे. या उद्देश सर्वांनी मिळून आपण पार पडूया आणि सगळ्यांचे आभार म्हणून मी माझे प्रस्तावित संपवते. धन्यवाद आमच्या पाटील टीचरना. आणि त्यांनी आपल्या छोट्याशा सामाजिक परिशोधन म्हणजे समाजामध्ये जाऊन त्या शिक्षणाबद्दल परिशोधन कसं करतात, काय करतात, ऑब्झर्वर काय काम करतात याबद्दल थोडीशी माहिती दिलेली आहे. यानंतर मी पुढील कार्यक्रम म्हणजे वरती वाचन ज्या ह्या 2 ऑब्झर्वरांनी किंवा सरांनी आमच्या शाळेबद्दल किंवा शाळेच्या संबंधित गोष्टीबद्दल त्यांनी काय त्यांना मिळालं, त्यामधून काही चांगल्या गोष्टी मिळाल्या, काही वाईट गोष्टी मिळाल्या, त्याचा आपल्यासमोर आपल्या लेखा किंवा त्याचं वर्दी वाचन त्यांनी सादर केलं. तर वर्दी वाचन आणण्यासाठी रायप्पा पाटील आपलं ಗ್ರಾಮ ಸಂಪರ್ಕ ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಲೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ 4 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ 3 ದಿವಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ 4ನೇ ದಿವಸ ಶಾಲಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಋಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಶಾಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಾಲೆ ಇತಿಹಾಸ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಶಾಲೆ ಸ್ಥಾಪನೆ 1877ರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಊರಿನ ಒಂದೇ ಶಾಲೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದ ಜನರು ಇದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದರು. ಮೊದಲು ಶಾಲೆಯ ಕರಿ ಹಂಚಿನ ಕಟ್ಟಡ ಇತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಕ್ರಮೇಣ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಬಿಸಿ ವಿಭಾಗದವರೆಗೆ ಹೋಯಿತು. ನಂತರ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಸುಜಿತವಾದ ಆರ್ಸಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಂದಿತು. ಈ ಶಾಲೆ ಕಲಿತ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಶಾಲೆಯ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಜಯ ಶಾಲೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಇತಿಹಾಸವು ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಇತಿಹಾಸವಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆ ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು. ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೂ RBI ಕಾಯ್ದೆ 2009ರ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ
ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು, ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ NCERT ಟೀಮ್ಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮತ್ತು ಡಯಟ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಸಮುದಾಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತರುವುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ವಿಧಾನ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ವೆಚ್ಚ ವಚನಗಳು ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಎಸ್ಎನ್ಸಿ ನಡುವೆ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡುವುದು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಪೋಷಕರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಣೆ ಪಡೆಯುವುದು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಶಾಲಾ ಧರ್ಮೀಕರಣ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸುವುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು, ಶಾಲಾ ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು 1ನೇ 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. 1ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ CC ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪಾಠ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಗಿ ಕಲಿಯಲು ಪ್ರೇರಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಮಹಾರಾಣಿ ಎಂಬ ನೂತನ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. KPTP ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಋಣಾತ್ಮಕ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಕೊಠಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ 5, 6, 7ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಮತ್ತು ಓದಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಕೊಠಡಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ನೀವು ಓದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ, ಭಾಜಿ ತರುವುದರಿಂದ ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮನೆ ಬೇಟೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಟವಾಡಲು ಮೈದಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮನೆ ಬೇಟೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಮನೆ ಶಾಲೆಯು ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಕಂಡುಬಂದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು: ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ 192 ಮಕ್ಕಳದ್ದು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ 182 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 2024-25ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ 168 ಮಕ್ಕಳದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 2024-25ರಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ 68 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಈ ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 2ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 102 ಮಕ್ಕಳು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ಅವರಿಗೆ ಪೂರಕ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗಿನ ವೇತನ 3,600 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಗಿನ ಬೇಡಿಕೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ 6 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಾರೆ. 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಂದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ 46,515 ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು BU BRC ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 2022-24ನೇ ಸಾಲಿನ TCOದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು 10. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತವೆ. 5, 6, 7ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಶೇಖಾಚಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವು 35ರಿಂದ 40% ಇರುತ್ತದೆ. 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ 1,26,770. ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ 1,13,520. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ 13,250. 2022-23ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ವಿವರಣೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 1,59,164. ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ
1,23,812 ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ 35,346. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರಭಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಎ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಎಂಎಸ್ ಅಜ್ಜಿತ್. 2024-25ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 96,660. ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ 46,200. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ 56,633. ಅನುದಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಇವರೇ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರಭಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಎ ಪಾಟೀಲ್, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ದೀಪಕ್ ಜಾಧವ್. ಶಾಲೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು 4ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ 25 ಬೆಂಚ್ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಅಧ್ಯಯನ ಆಧಾರಿತ ಕಿಟ್ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಟೇಬಲ್ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲು ಭೋಜನಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. 5, 6, 7ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. बघा वाचून दाखवलं याच्यातून तुम्हाला त्याचे प्रश्न असेल तर विचारा सर्व बाळकांना कन्नड समजले. दोन वर्षाचं त्याने शाळेचा लेखाजोखा बघितलेला होता. त्याच्यामध्ये मुख्य अडचण म्हणजे मुलं जेवणाचा डबा. आम्ही तर सांगितलेलं आहे डबा अजिबात आणायचा नाही म्हणून. आणि मी जेव्हा बघितलं मागच्या टायमाला आम्ही सांगितल्यावरती पण काही पालक किंवा इतर रेसिडेन्सीचे जे आहेत मुलं येताना आपला डबा पण आणतात. सुरुवातीला काही न खाता येतात. काही वेळेला लगेचच्या सुट्टीमध्ये रिसेसच्या वेळेला थोडे खातात, परत जेवणासाठी ठेवतात. त्याच्यानंतर जेवण करून झाल्यावर ते मॅक्झिमम जास्तीत जास्त मुलं उरलेला भात आणि एक सांबार आपल्या घरी घेऊन जातात की नाही. तुमची मुलं तुमच्या घरी आणतात की नाही? पुष्कळ. त्याचं पुष्कळ आमचे विद्यार्थी आपल्या घरी घेऊन जात असतात. आणि परत तुम्हाला काय अडचण असेल तर तुम्ही आता विचारा. तुम्हाला काय अडचण असेल किंवा ह्या याच्यामध्ये म्हणजे परिशोधन आहे, सामाजिक परिशोधन आहे. इथं शोध आणि प्रत्येक पूर्तता करण्याचा प्रयत्न करतात. तुम्हाला शाळेबद्दल काय अडचण आहे किंवा काय सांगायचं असेल काय तुमचं? नाही तसं सांगितलं पाहिजे. शाळेत मुख्य स्लॅब ಅದೆಲ್ಲ 2 ಶಾಲೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದೋದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವು ಹಾಲ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಇದೆ ಭಾಷೆ चर्चासत्र आहे आणि तुम्ही तुमचं आपलं म्हणणं मांडू शकता. त्याचं शंकाचं नाव आहे तसं मंडळ साहेबांच्या अनुकूल जबाबदार संवाद असेल आमचे CRP सुद्धा जेवणाबद्दल काय शंका आहे? काय बाबतीत सांगा. अनुदानासाठी तुमच्या मुलाच्या शिक्षणासाठी काय असेल तर विचारा. खूप स्वागत करा. परत एकदा त्यापैकी 3दा द्यायला पाहिजे. कपड्यांचा रंग वेगळा बघा. काय अशी कोणाची काय मला संध्याकाळी पण जेवण आपण
स्कॉलरशिपचे पैसे पण जमा होत नाही, पण कपडे देतात ते पण कमी देतात. नाही तर किती ठरवलं आणि मग कपडे पण कमी येतात, सॉक्स पण देत नाही. स्कॉलरशिपचा फॉर्म भरायचा तारीख चालू आहे का तुम्ही भरून घ्या मग वर्गात पण सांगितलं पहिलीपासून एक दिवस वाढत नाहीत पैसे. आमच्या शाळेत त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही शाळेत कॉल करतात शाळेत नाही एक महत्त्वाचा प्रश्न, मुलं दबाण आले त्याच्या काळात तुम्ही सांगायचे ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಕಟ್ರಿ ಪಲ್ಯ ರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿ ತಿಂತಾವ್ರಿ ಅವ್ರು ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಚಾಲೂ ಆಗ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು 4 ದಿವಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ 2 ದಿವಸ ಕೂತು ಮತ್ತೆ 3 ದಿವಸ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇವತ್ತು ತನಕ ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ದಾಗ ಬಂದಿದ್ದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧ್ಯ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಊಟ ಹೊಟ್ಟು ಬಾಯಿ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟೋದು ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಕೆ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡೋ ಉದ್ದೇಶ. ಅದು ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಮುಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನಾರ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಅಡಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ
ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಮತ್ತು ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ 35 40 ಚೆಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ 150 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಕ ಏನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾರಣ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಪಾಲಕ कारण तुम्ही सगळे नेमका जो होते का डबा देतात मुलांना डबा का देताय का आणि दूध पण काही मुलं पितात काही पित नाही. आता डब्यात तुम्ही कोणीच देऊ नका. सकाळी वाटाणा पोट नाश्ता करून पाठवून द्या मुलं सकाळी भाकरी कोण येत नाही तर मग रात्रीच्या सकाळी फळायला लागले तुम्ही त्याला कंपल्सरी एक भाकरी म्हणजे सकाळी ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟೋದು ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ आणि त्याचा निरासन काही समस्या इथून सुटल्या काही शाळेच्या समस्या इथं आल्या त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलं त्यांना खूप खूप धन्यवाद या कार्यक्रमाबद्दल आणि अशा कार्यक्रमाच्या संदर्भात आमच्या तिथं अधिकारी म्हणून लाभलेले आहेत आमचे केंद्र संपर्क व्यक्ती श्री यशवंत कुरबन यांनी आम्हाला आपण भाषणामध्ये मार्गदर्शन करावं त्यांना इथं आमंत्रित करतो MBBS ಸಮರ ಶಾಲೆಯ ಸತತ 4 ದಿನಗಳ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರದಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮಗಾಡ್ ಅವರೇ ಇನ್ನೋರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ ಶಾಲೆಯ SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ SDMC ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೇ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರೇ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಮರ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ವರದಿ ವಾಚನವನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸೇ ಇದ್ದು ಅದ್ರಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ 19 ಶಾಲೆ 19ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದಾಗದ 18 ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಿಲ್ಟರ್ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ
ಅದು KVS ಸಾಮ್ರಾ ಮತ್ತು NFS ಸಾಮ್ರಾ ಎರಡ ಸರಿ ಅದು ನೀರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀರು ಜೊತೆಗೆ KVS ಸಾಮ್ರಾ ಜನತಾ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು CC ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದ್ದದ್ದು NFS ಸಾಮ್ರಾ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕಾರಣ ಇವೇ ಪಾಲಕರು ಎಸ್ಟೇಷನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾನು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಗುರುವಂದನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಒಂದು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದು ಕಾರಣವಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ವರದಿ ವಾಚನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಬಹಳ ನವ ನಾನು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಬಾಕೋಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟ ಒಂದೆಂದು ಡಬ್ಬಾ ತುಂಬಿರ್ತಾರಂತೇಳಿ ನೀರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ಪಾಟೀಲ್ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತಿನ ನಾಳೆಯಿಂದನೇ ಆ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ ಡಬ್ಬ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾವ ಹುಡುಗರು. ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಸ್ಕೂಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾ ಬಂದ ಸತ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕೂಟ ಉಂಡ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಡಿಗೆಯವರು ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂಥ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಒಂದು ಯಾಕೆ ಬಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಡಿಗಾರರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು 1ರಿಂದ 5ನೇವರೆಗೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, 6ರಿಂದ 10ನೇವರೆಗೆ 150 ಗ್ರಾಮ್ ಅಕ್ಕಿ. ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ತರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ತಿಂದವ್ರ ಕೈ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನ ರೈಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನೀವು ಚಪಾತಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಚಪಾತಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ರಿ, ಬಾಜಿ ತಿನ್ರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೈಸ್ ಅದನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಕಾಳಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅವ್ರು ಎಡಿಟರ್ ಬಂದ್ರು ರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿ ಬಿಡಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಇಷ್ಟ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಊಟ ಮಾಡ್ರಿ. ಆ ಸಾಂಬಾರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಂಗಟ್ಟು ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪೋರ್ಟಲ್ SSB ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಒಂದು 8-10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಮೊದಲು ನಾವೇ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ನಾವೇ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. SC ST ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಇಲಾಖೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ PCM ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಚೇರಿ DC ಆಫೀಸ್ ಸೈಡ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಭವನ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಒಂದು 3 ಟೈಪ್ ನಾಲ್ಕು ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಚೆಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ಮುಟ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಆನ್ಲೈನ್ ಹಾಕೋದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೇಳಬೇಕಿದ್ರು ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಅದೆಲ್ಲ ತರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಿಂಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು, ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಈ ಸೇವೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಉದಾಹರಣೆ ಕುಸುಮ್ ಕುರ್ಚಿಯಾಗಿದ್ದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಂತಲ್ಲ ಶಾಲೆ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಒಂದು 10-15 ರೂಪಾಯಿ ವಸೂಲು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿಷ್ಟ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 50-60-100 ರೂಪಾಯಿ ವಸೂಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ರು ಬಾಲಕರು ಕೇಳಿ 4 ವರ್ಷ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸರ್ 4 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಯಿತು. SSB ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್. SSB ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು SC ST ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ SSB ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನೊಂದು ಧರ್ಮ ಇದೆ, ಆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ SC ST ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು
ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರು, ಅವನು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಾಡಿದಂಥ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದಂಥ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಒಂದು 4-5 ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳು ಬೇಡ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಈಗ ನಾವ್ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಪುನಃ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ, ಈ ವರ್ಷ SSB ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ನೊಳಗೆ ಒಂದು SITS ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ. SITS ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ 9 ಅಂಕಿದು ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಧಾರ್ 12 ಅಂಕಿ ಹಂಗೆ ಆ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬಾರಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಯಾವುದೋ ಇನ್ಕಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳ್ತದೆ. ID ಇರ್ತದೆ. ID ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಬಾಂಡ್, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಸೊ ಒಂದು 15-16 ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಐತಿ, ಒಂದು ಕಾಪಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗಿಬಹುದು. ಬಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಮೊಬೈಲಲ್ಲಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ PDF ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾರ ನೀವೇನಾದ್ರು ಹಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಕೂಡಿಸ್ರಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು. SSB ಪೋರ್ಟಲ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಹಳೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕು. PDF ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಇದು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಾನೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಂತ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ, ಪೈಸೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಐತಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 3,000, 4,000, 5,000 ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೊಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ಕೊತಿರಂದ್ರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 7,500, 8,500, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 8,500, 9,500 ಅಂದ್ರೆ ₹1 ಬೆಲೆ, 6+7 ಬೆಲೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ. ₹1 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 7,500 ಇತ್ತು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 8,500 ಇತ್ತು. 6ರಿಂದ 7ನೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? 8,500 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, 9,500 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಬಟ್ ಕಟ್ಟಡ ತರಬೇತಿದಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 2,000 ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸಗಾರರು ಗೌಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೇಂದ್ರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾರ್ಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂತ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತೀನಿ ಡೈಲಿ. ಅಂಥವ್ರು ಇದ್ರೆ ಆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ. ಆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಾರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಇಷ್ಟಾದ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಎರಡು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಹಾಕ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಒಂದೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈಕಲ್ನು ಏನು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಏಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮಗಲ್ಲ, ನಿಮಗಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸೈಕಲ್ ಸೈಕಲ್ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಟ್ಟಡದ್ದು ತೋರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಜ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೂಮ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮಾಹಿತಿ. ಒಂದು ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಒಳಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, SDMs ಅವರು ಹೋಗಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೂಮ್ ತಗಡೆ ನಾನು ಪತ್ರ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಅದು ಇದ್ರದ್ದು ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಅದು ಕೊಪ್ಪಿನ ನೋಡೋದು ಏನು ವೈಟ್ ಏನೊಂದು ತರೋದು
ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸ್ಕೀಮ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಮೊದಲು ಇವೊಂದು 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ತೆಗೆದಾರೆ. ಯಾಕೆ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಾಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮತ್ತು ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಂದ ಮೇಲೆ ಪತ್ರ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ವಾಯುಪುರ ಕೇಸ್ 3 ಜನನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಏಕದ 6 ಮಂದಿ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾರೆ. ಎಂತೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಜಿಗಳು ಯಾವುದು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹೋಗಿ ಟಿಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಕೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬೇಡ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನಂತರ ಊಟದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಅಥವಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈಗ MLC ಅವರು ಅವರು ಕಡೆಯಿಂದ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ತಗಡು ಹಾಕಿ ಹೆಂಗ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಕೈತಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟದ ಹಾಲು ಆಕೈತಿ, ಎಕ್ಕಾತ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೇಲೆ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಓಪನ್ ಹಾಲನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಚೆನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ತಗಡ ಸೋರುದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಡಿಮೆ. ಒಂದು ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡನೇದು ಅದು ಸೋರುದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ತಗಡ ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ 1 ಫೂಟ್ ಅಂತ ಹೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಿಲ್ಲ, ಒಂದು 5-6 ಫೂಟ್ ಹೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಅಡ್ಡಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಒಂದು 6 ಫೂಟ್ ಹೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಐತಿ. ಆ ಸ್ಕೀಮ್ನ ನೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಊಟದ ಹಾಲು, ಊಟದ ಕೊಠಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು MDMS ಇಲ್ಲ. MDMS ಏನಾಗಿದೆ ಕೇವಲ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ರಿಪೇರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಊಟದ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕೊಡೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಪಂಚಾಯತಿಂದ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೋದು. ಪಂಚಾಯತಿಂದ ಯಾವಾಗ ಕಟ್ತಾರ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಅಡಿಗೆಮ್ಮ ಹಾಗಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಈಗ ಅದು ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ನಾಗ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಇಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲ. ಆನಂತರ ಊಟದ ಹಾಲನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದ್ರು ನೀವು ಪಂಚಾಯತಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಬೇಡಪ್ಪ ಇದು ಯಾವುದು ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅದು MLA ಇರ್ಬೋದು, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ MLC ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಸರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಆಯ್ತು. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ ಊಟದಿಂದ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚಪಾತಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ 2003 ಕಿಶನ್ ಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ನಿಜವಾದ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ 2003 ಪಂಚಾಯತಿ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ 1 ವಾರ 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ 6 ತರನಾದಂತ ಅಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇತ್ತು. ಇವರು ರೈತರು ಅವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಬಾಂಡೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಳಿಗೆ ಮನಿ, ರತ್ತಿ ಮನಿ, ತವಾ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿ ಹೋಗದ ಪರಾತ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು. ಅದೇನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಆಗಂಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಜಸ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗೈತಂದ್ರೆ 3-4 ಜನ ಅಡಿಗೆಯವರು ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಪಗಾರ ಮಾಡಿ ಕಡಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಅಡಿಗೆದವ್ರ ಮುಂದೆ 10,000 ಕನಿಷ್ಠ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಬೇಕಂತೆ. ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಹಿಡಿದಾಗ 600, 2ನೇದಕ್ಕೆ 400, 3ನೇದಕ್ಕೆ 400, 4ನೇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 300 ರೂಪಾಯಿ ಪಗಾರ. ಅಷ್ಟು ಪಗಾರ ಕೊಟ್ಟು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದು, ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆನ್ಯೂ ಅನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಮೆನ್ಯೂ ಹಾಕಿ ಸಿಗ್ತೇವೆ. ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲ, ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲ, ಬುಧವಾರ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಪ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ
ಅಜಿಮ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ 1592 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ 4 ದಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪೂರಕ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾರೆ. ಈಗಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ನಿಂತಿಲ್ಲ ತಂದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲು ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಅಡ್ಡ ಇತ್ತು, ಅದು ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಹಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ 2 ದಿನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಜಿಮ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂದ 4 ದಿನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನದೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಚಕ್ಕೆ, ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ. ಇಲ್ಲಿಯ ಚಕ್ಕಿ 35 40 ಗ್ರಾಮ್ ಅದು ರೈಟ್ ಐತಲ್ಲ. ನಮ್ಮ 30 to 40 ಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಐತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ 35 to 40 ಗ್ರಾಮ್ ಐತಂತ. ಬಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸೈಡ್ ಒಳಗೆ 28 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬರೀ 28 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಇದಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟ, ಕಲಬುರಗಿ ಒಂದು ವಿಭಾಗದೊಳಗ ಸುಮಾರು 70% ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೈಂಡ್ ಉಳಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಯೊಳಗ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠ ಬೋಧನೆ ಅವ್ರು ತಿಳಿಯೋದು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸುಖ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ತತ್ತಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಲ್ಲ, 6 ದಿನ ತತ್ತಿ ತಿನ್ನೋರು ಇದು ಆಗ್ತದೆ, ಡೈಲಿ ತಿನ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತತ್ತಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಚಕ್ಕಿ, 3ರಲ್ಲಿ 1, 3 ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. 3 ಕೊಡೋದು ಯಾವ 3 ತತ್ತಿ ತಿಂದ್ರೆ ನಾವು ತತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತತ್ತಿ ನಮಗೆ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬೇಕು ಚಕ್ಕಿ ಬೇಕು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಚಕ್ಕಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದೊಂದು ಇದೆ ಸಿಸ್ಟಮು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ರುಚಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟ್ ನಾವಾಗಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ 4 ಲೀಟರ್ 6 ಲಕ್ಷ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹಂಗ ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ಇದಾಗೋಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗೋಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕುದಿಸಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುದಿಸ್ತಿದ್ವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ, ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡಾಕತ್ತಾರೆ. ಅದು ಸುದ್ದ ನಾವು ಕುಡಿದಿದ್ದೀವಿ. ಟೇಸ್ಟ್ ಐತಿ. ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗೇನೆ दूध 150 ग्राम यूज पाहिजे. एवढंच नाही, 150 ग्राम म्हणजे कम से कम 1 ग्लास पर्यंत होते. काय होत नाही, ಕುಡಿಬೇಕು ಏನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಇವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿನೇ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಭಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ ಯಾವುದೋ ಅವ್ರ ಲಾಭಕ್ಕಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ರಸ್ತಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಂತಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗ್ತತಿ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗ್ತಿರ್ತದ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೊಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ರಾಗ ₹1 ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ SRBC ಖಾತೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಹಣ ಸುದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಖಾತೆಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ₹5 ₹10 ಮುರ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಸ್ವತಃ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸ್ವತಃ ನಾವು ಕೈಬೇಕಂದ್ರೆ ₹60 ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ₹60 ಬರ್ತಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ₹50 ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾಕಂತಾರ ₹10 ತಿಂತಿರ್ಕಿಲ್ಲ, ₹10 ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಚೆಕ್ ಮುಗಿದು ಬರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ ಚೆಕ್ ತರಾಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ₹10, ಆ ಚೆಕ್ ಮುರ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ₹10, ಚೆಕ್ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ ನಂತರ ಕ್ಯಾಶ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು, ₹10. ಈಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ₹10, ₹5, ₹10 ಮಕ್ಕೋತೀವಿ.
ಆನಂತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಂಗ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್ಮನ್ ಅವದ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಸುತ್ತಿದ್ದ ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಅವ್ರ ಖಾತೆಗೆ ಬರ ಒಂದು ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು ಏನೋ ಎದ್ರು ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗಾರ ಪಗಾರ ಸುತ್ತ ಅವ್ರ ಖಾತೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರ ಖಾತೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವ್ರ ಪಗಾರ ಜಮಾ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡತ್ತಾರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲೂ ಸೋರ್ತಾ ಇಲ್ಲ 1 ರೂಪಾಯಿ ಸುತ್ತ ಸೋರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯಗಳು ಕೊಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಭಾಳ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಡೆದ ಮತ್ತೆ ಇವನ್ ನಾವೇನು ಏನು ಊಟ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಊಟ ಸುತ್ತ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಹಸಿರು ಆನ್ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಹಸಿರು ಇನ್ನು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬರೋದು ಮುಖದಿಂದ ಹಸಿರತೆ ಫಾರಿನ್ನಾಗ ಇದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲೇ ತಮಿಳುನಾಡಿನಾಗ ಮಾಡಿದರು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಾಗ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು 5-6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಬಂತು ಹಂಗೆ ಬಂದ್ರಂತೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೋ ಹುಡುಗರು ಸಾಲಿ ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರೊಂದು ಬಿಸಿಲು ಭೇಟಿ ಆಯಿತು ಆನಂತರ ಕನ್ನಡ 5 ವಾರಗಳು ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರದಿಯೊಳಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾವ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ मराठी ಒಗ್ಗಟ್ಟಿ ಹೌದಾ मराठी आमचे भाषा आमचे कन्नड भाषा आणि दुसऱ्याचे उर्दू असते संस्कृत असते हिंदी असते ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋಣ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೂಜಿಸೋಣ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ ನೀವು ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ್ರಿ ಏನ ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ್ರಿ ಬಟ್ ಕಲೀರಿ ಕಲಿಯಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಪ್ರೀತಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಗೌರವಿಸೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಕೊಡ್ರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಷೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿಸ್ತಾವು ನೌಕರಿ ಅದಪ್ಪ ನೌಕರಿ ಇತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನಾವು ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮರಾಠಿ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಡಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತೈತೆ ಗೊತ್ತದ ತಮಿಳುನಾಡಿನಾಗ ಪ್ಯೂರ್ ತಮಿಳು ಭಾಷೆ ಕಲಿಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ನೌಕರಿ ಐತಪ್ಪ ಮೈಸೂರು ಸೈಡ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಕಾಯ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈಸೂರವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಬೇಕಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸಾಲಿ ಕಲಿತೀರಿ ಸೂಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳವ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹತ್ತವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಹತ್ತವ್ರ ಕಿಟಕಿ ಕೂತವ್ರ ಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕೇಳಿ ಹತ್ತವ್ರ ಕೇಳ್ರಿ ಬಿಡಬೇಡ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಹತ್ತವ್ರ ಕೇಳಿ ಹತ್ತವ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಹತ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಹತ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಓದಾಕ ಬರೆಯಕ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ನೋಡಿ ನಾ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮರಾಠಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದು ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಿತ್ತು ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಮರಾಠಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಮರಾಠಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದಿ ಬರ್ತದೆ ಅದ ಮರಾಠಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದು ನೀವು ಒಟ್ಟ ಇದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರದ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಅದಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡೋ ಮುಂದೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಲೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತೈತಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀರಿ ಟಿವಿ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಟಿವಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಬರೀತೈತಿ ಹೌಸ್ ನಂಬರ್ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ನು ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾವ ಅರ್ಜಿ ಅವ್ ಮಾತು ನಾವು ಕನ್ನಡ ಬರೋ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗೆ ಹಂಗ ಬೇಡ ಮೊದಲು ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಪುಷ್ಪನ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಲಿ ಬರ್ತಿರೋದು ಓದಾಕ್ ಉತ್ಸಾಹ ಸರ್ ಇದೇನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ರಂತೆ ಬಟ್ ಈಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ತರುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಲೆಟರ್ ತಾವ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಟ್ಟ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು ಮನೆಯದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದು ಮಾಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಏನಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಡೈಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಐತೆ ನಮ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಾಂಬಾರ ಗೆಡ್ಡ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಲ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿ ಪ್ರತಿ ತರಕಾದ್ರೆ ₹7 ₹7 ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ₹500 ಕೊಡ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತದಂದ್ರೆ ಬರೀ ₹500. ಜಾರ್ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತತ್ತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಯಾರಪ್ಪ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವೊಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತತ್ತಿ ಮುಂಜಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಬ್ಯಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ಕಿ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತತ್ತಿ ತಿನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಡು. ಮುಂಜಾನೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ತಗೋರಿ ಒಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಹಾಲಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಬೇಕರಿ ಫುಡ್ ಯಾವುದು ಮನಿ ತರಬೇಡ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತದ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಹದಗೆಡ್ತದೆ. ಉಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹತ್ತಲ ಆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಚಲೋ. ಬೇಕರಿ ಫುಡ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಶುಗರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣಭೂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಜನಗಂತ ಹೊರಗೆ ಶುಗರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಂದ್ರೆ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ತಗೋಬೇಕು, ₹1,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬರಬಾರ್ದು ನಮ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನು ಈಗಿನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಕರಿ ಫುಡ್ ಯಾವುದು ಇವನ್ ಲೆಕ್ಕಸಿದ್ದ ಬ್ರೆಡ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಸುತ್ತ ಒಟ್ಟ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿನ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಡೇಂಜರ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀವೇನು ನಾವೇ ತಿಂತೀರಲ್ಲ ಗ್ರಾಂತನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಬೇಕರಿ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಫೀಸ್ ತೊಗೊಂಬರಿ, ನಾನ್ವೆಜ್ ತೊಗೊಂಬರಿ, ಹಣ್ಣಂಪ್ಲ ತೊಗೊಂಬರಿ. ಹಣ್ಣಂಪ್ಲ ಯಾವ ಸುಮಾರು ಹಣ್ಣಂಪ್ಲ ಬೇಕಾದ ಸೀಸನೇಬಲ್ ಹಣ್ಣು ಅವನು ತಂತಿದ್ರು. ನೀವು ನೋಡಿ ₹1 ಕಿಸದಾಗ ಇರ್ಬೋದ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿ ಆ ಕುರ್ಕುರಿ ತೊಗೊಂತೀವಿ. ಅದು ಕುರ್ಕುರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅತಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ₹1 ಕುರ್ಕುರಿ ಸುಲಭಲ್ಲೋ ಅತಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕುರ್ಕುರಿ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲ ಇದ್ರದ ಮುಚ್ಚಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಏನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ನೀವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಸ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅನ್ನಿಸ್ತಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಾ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಜನ ಬಂದಿರಿ, ಈ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ವಿ, ನಮಗೂ ವಂದಿಸಿ ಬೇರೆಗೂ ವಂದಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು ಹೇಳಿ चपातीपासून वरच्या स्लॅब पत्र्यापर्यंत सगळं काही सांगितलेलं आहे. कुठलाही विषय सोडलेला नाही आहे आणि खूप सविस्तर आणि थोडक्यात माहिती त्यांनी आम्हाला दिलेली आहे. त्यानंतर परत असा एक अंश मला सांगावासा वाटतो की जो कन्नड आता आलेला मुख्य पॉईंट म्हणजे आमच्या शाळेत असणारा एकुलता एक कन्नड मास्तर आणि आमच्या इलाक्यातून आमच्या गावाकडनं दिवसाला 8-10 पत्रं येत असतात. मग त्यावेळेला कन्नडमध्ये असताना सरांना करून द्यावं लागतं. त्यासाठी हा कन्नड मास्तर शिक्षक काम क्लास जास्त झालेला आहे आणि ह्याच्यापुढे आणि त्याच्यामध्ये सुधारणा करून देते. यानंतर पुढचा कार्यक्रम जो राहिलेला कार्यक्रम होता सत्कार कार्यक्रम, या कार्यक्रमासाठी सामाजिक परिशोधना करण्यासाठी जे आलेले घटक किंवा गट होते त्याचे जे राहिलेले आहेत त्यांचा सत्कार आपण एकाच ह्याच्यामध्ये मोकळीक करून पुढे कार्यक्रमाला नेऊया. त्यासाठी मी इथं आमचे परिशोधक सामाजिक परिशोधक कार्यक्रमाचे जे सदस्य आहेत रायप्पा पाटील, मंजू पाटील तसंच आमचे CRP या सर्वांनाच मी इथं समोर येण्याची कृपा करतो, आमंत्रित करतो आणि त्यांनी सुरुवात केली. ಇನ್ನೊಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು.
ಸಂಘाची ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರಲಿ 168 ಮಕ್ಕಳದವ 6 ಜನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 210 ಬೇಕು 40 ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸುತ್ತಿ ಹೊರದಾಗಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಪ್ರೆಷನ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಡೆಪ್ರೆಷನ್ ಮೋಹನ್ ಅರ್ಜಿಯಾರು ಅವರಿಗೆ ನನಗೊಂದು ಪ್ರತಿ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಕೊಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ ತಪ್ಪಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಚಲೋ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲಾಖೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 1 ರಿಂದ 5ಕ್ಕೆ 30 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ 6 ರಿಂದ 7 ಮಟ್ಟ 40 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹೋದ್ರೆ 70 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಐದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆಗೈತಿರ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರು ಬರೀ 3 ಮಕ್ಕಳು ಬರೀ 100 ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ 8 ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಟೀಚರ್ನ ಬಿಡಬೇಕಿರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಏನೇನಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಟೀಚರ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಖಾಲಿ ಐತಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವಾಗಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ आमच्या शाळेचे आमच्या केंद्राचे संपूर्ण व्यक्ती जी यशराज पूर्व यांना यंदाच्या शैक्षणिक वर्षामध्ये बेस्ट सीआरपी हा एक त्यांना मानाचा सन्मान त्यांना मिळालेला आहे त्यावरती तालुक्याच्या वतीने मिळालेला आहे आणि त्यासाठी आमच्या शाळेच्या वतीने व आमच्या पालक व एसडीएमच्या वतीने त्यांना खूप खूप शुभेच्छा सर्वांनी सर्वांनी आपण पुढे एकाच वेळेला तिघांचा सत्कार करा कारण वेळेचा अभाव आहे. सर्व एसडीएमची जर पालक शिक्षक वर्गाने या सर्व मान्यवरांचा आम्हाला सत्कार करायचा आहे. सर्वांनी त्यांना आपण साथ करून त्यांचा सत्कार आपण साजरा करू.